முன்னாள் ஜனாதிபதி கோத்தாபே ராஜபக்ஷ அவர்கள் இத்தனை வழக்குகளில் இருந்து டெக்னிக்கல் ஃபோல்ட் என்று சொல்லி விடுதலை ஆனார்கள். அப்போ மெத்தனை ஹிட்டு மந்திரி කෙනෙක් ஜம்பர் அந்தனோ කියලා. අපි ජම්බර් අන්දවන්ට කවදාවත් වැරදි වැඩ කරලා නැහැ. ඒ මන්දිරතුමා ඊයේ පෙරේදත් ජම්බර් අන්දගෙන ඉඳලා ඇවිල්ලා තමයි අපේ ඉන්න ඇමතිවරුන්ට ජම්බර් අන්දන්න ලැහැත්ති වෙන්නේ. ඒවා දවල් හීන කවදාවත් ඒ වගේ වැරදි වලට අපේ മന്ത്രിවරු ඇමතිවරු ජනාධිපති කවුරුත් මෙදිහත් වෙන්නේ නැහැ කියලා කියාගන්න මම කැමතියි. ඇත්තටම කොළඹ ඉන්න മന്ത്രിවරුන්ට දන්නේ නැහැ ගමේ ඉන්න දුප්පත් පවුල් වල වගා කටයුතු කරන ඒ කට්ටිය වෙන දුක එතරම් කොළඹ ඉන්න മന്ത്രിතුමාලට දන්නේ නැහැ. ඒක රිලවුන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳන්න ඕන කියලා තමයි අපේ ලාල්කාන්ත එමෙතිතුමා මූලික වෙලා වැඩ කරා කියලා එකක් මම කියාගන්න කැමතියි. ඇත්තටම ඔයාලා දන්නවා 1978න් පස්සේ දේශපාලනයට ආපු විරුද්ධ පක්ෂයේ අද ඉන්න සියලුම മന്ത്രിවරුන්ගෙන් වැඩි පිරිසක් වංචා දූෂණයට තමයි මූලික වුණේ. ඇත්තම කියනවා නම් අපේ ලාල්කාන්ත එමෙතිතුමාට රිලව් සම්බන්ධව අද එක മന്ത്രി කෙනෙක් මෙතන චෝදනාවක් කිව්වා. ඇත්තටම කොළඹ ඉන්න മന്ത്രിවරුන්ට දන්නේ නැහැ ගමේ ඉන්න දුප්පත් පවුල් වල වගා කටයුතු කරන ඒ කට්ටිය වෙන දුක එතරම් කොළඹ ඉන්න മന്ത്രിතුමාලට දන්නේ නැහැ. ඒක රිලවුන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳන්න ඕන කියලා තමයි අපේ ලාල්කාන්ත එමෙතිතුමා මූලික වෙලා වැඩ කරා කියලා එකක් මම කියාගන්න කැමතියි. ඒ වගේම අපේ ජස්ටිස් එමෙතිතුමාට අපේ මෙතන හිටපු മന്ത്രി කෙනෙක් කිව්වා ජම්බර් අන්දනවා කියලා. අපි ජම්බර් අන්දවන්ට කවදාවත් වැරදි වැඩ කරලා නැහැ. ඒ മന്ത്രിතුමා ඊයේ පෙරේදත් ජම්බර් අන්දගෙන ඉඳලා ඇවිල්ලා තමයි අපේ ඉන්න ඇමතිවරුන්ට ජම්බර් අන්දන්න ලැහැත්ති වෙන්නේ. ඒවා දවල් හීන කවදාවත් ඒ වගේ වැරදි වලට අපේ മന്ത്രിවරු ඇමතිවරු ජනාධිපති කවුරුත් මෙදිහත් වෙන්නේ නැහැ කියලා කියාගන්න මම කැමතියි. ඒ වගේම ඔයාලා දන්නවා කැරම් බෝඩ් වංචාව. ඇත්තටම කියනවා මිලියන් 53ක වංචාවක් කරලා නලින් ෆෙනන්ඩෝ හිටපු ඇමතිතුමාට අවුරුදු 25යි. ඒ වගේම මහින්දානන්ද අලුත්ගේමට අවුරුදු 20ක් ලැබලා දීලා තියෙනවා. ඒක අපේ රජයක් අද පාලනයේ තිබ්බ නැත්නම් මොනවද වෙනවා කියලා ඇත්තටම ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. මොනවද වෙන්නේ නඩු වල ටෙක්නිකල් ෆෝල්ට් කියලා නැත්නම් මොනවාර අඩුපාඩු කියලා අද සමහර විට මේ මිනිසු නිදාස එළියෙන්න තිබ්බා. අපි කවදාවත් වංචාවක් කරන්නෙත් නැහැ කරන්න දෙන්නෙත් නැහැ. කොළඹ ඉස්කෝලම ළමයෙක් ගැන කියවුණා අපේ සංවිධායකයෙක් කියලා කියනවා. අපි മന്ത്രിවරු වුණත් ඇමතිවරු වුණත් කවුරු වැරදි කරත් ඒ සියලුම කණ්ඩායමට අනිවාර්යෙන් දඬුවම් ලබලා දෙනවා. ඒ ගැන කිසිම අවිශ්වාසයක් විරුද්ධ පක්ෂ മന്ത്രിවරු තියාගන්න එපා. ඒ වගේම එකක් කියාගන්න ඕන ඔයාලා දන්නවා අවුරුදු 1978න් පස්සේ தமிழ்ல கொஞ்சம் கதைக்கணும். 1978ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு அரசியல் செய்த எதிர்க்கட்சி அநேகமான அரசியல்வாதிகள் ஊழல் செய்வதற்காகவே அரசியலுக்கு வந்தார்கள். அதே போல அவர்களுக்கு அடிபணிந்து செல்லக்கூடிய சில அரச ஊழியர்களும் அவர்களுக்கு உதவி ஒத்தாசை செய்து கொண்டிருந்தார்கள். உங்களுக்கு தெரியும் இருந்த முன்னாள் ஜனாதிபதி கோத்தாபே ராஜபக்ஷ அவர்கள் எத்தனை வழக்குகளில் இருந்து டெக்னிக்கல் ஃபோல்ட் என்று சொல்லி விடுதலை ஆனார்கள் என்று. அதே மாதிரி இன்றைக்கு தெரியும் வழக்குக்கு வராமல் கூட இன்றைக்கு முன்னாள் ஜனாதிபதியின் சகோதரர் அமெரிக்காவில் இருந்து கொண்டிருக்கிறார். இவர்கள் ஒரு நாளும் நீதிக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பில் இருக்கவில்லை. அதே மாதிரி முன்னாள் ஒரு அமைச்சர் எங்கள் மீது பாரிய சேறு பூசக்கூடிய ஒரு அமைச்சர் இருந்தார். ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்களிடம் சென்று எனக்கு வாமையான ஃபோமிட் மட்டும்தான் இருக்கிறது அதை தாருங்கள் என்று கெஞ்சிய வீடியோக்கள் அன்று பல மீடியாக்களில் ஃபேஸ்புக்கில் தொடர்ந்து வெளிவந்த வண்ணம் இருந்தது. அதே போல அப்பாவி விவசாயிகளுக்கு கொண்டு வரக்கூடிய உரத்தில் வஞ்சகம் செய்த மஹிந்தானந்தம் அலுத்கமே கரம்போட் வாங்கிய பிரச்சனையில் 5 கோடி 5.3 மில்லியன் வஞ்சகம் செய்தார்.
நாட்டுக்கு மருந்து தவிர்ந்த சந்தர்ப்பத்தில் அப்பாவி நோயாளிகளுக்கு கொண்டு இருந்த மருந்தில் கெஹல்ல ரமுக்கல்ல அநியாயம் செஞ்சு நாட்டிற்கு சாபக்கேடாக இருந்தார். அவர்களுக்கு நிச்சயமாக எங்கள் அரசாங்கம் நிச்சயமாக தண்டனை பெற்று கொடுக்கும். அதே போல இன்று எதிர்க்கட்சியில் இருக்கக்கூடிய சில எம்பிமார்களுக்கும் அதே போல வெளியே இருந்து இந்த முறை பாராளுமன்றத்தில் தோல்வியடைந்து வெளியில் இருக்கக்கூடிய அவர்களுக்கு நிச்சயமாக எங்கள் அரசாங்கம் நிச்சயமாக தண்டனை பெற்று கொடுக்கும். அதே போல உங்களுக்கு தெரியும், இது கம்பளை நகரத்தை எடுத்துக்கொண்டால் ஊழல் அரசியல்வாதிகள் அரச ஊழியர்களால் பெருமளவு பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு வீடு கட்டுவதற்கு பெர்மிஷன் எடுப்பதற்கு கூட 25,000 50,000 லஞ்சம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் தான் கம்பளை நகரம் இருக்கின்றது. குறிப்பாக சொல்லிக்கொள்ள வேண்டும், முன்னாள் உபநகர பிதா அவர்கள் ஒரு கானை மறைத்து வடிகால் அமைப்பை மறைத்து வீடொன்றை கட்டியுள்ளார். அவரின் பெயர் மின்னா சின்னதொரு என்று சொல்லக்கூடியவர். அதன் மூலம் கம்பளை பிரதேசத்தில் பாரிய வெள்ளம் வந்து கொண்டிருக்கின்றது. அது சம்பந்தமாக நான் சில அரசு அதிகாரிகளுக்கு அனுமதித்து வார்த்தைகளை சொன்னாலும் அது சம்பந்தமாக சில அரசியல் வாதிகளின் தூண்டுதலினால் நடவடிக்கை எடுப்பதில்லை. அதே போல உங்களுக்கு தெரியும், அத்தோடு கடந்த காலம் கம்பனரின் அபிவிருத்தி அனைத்துமே அம்புலுவாவ முன்னேற்றத்துக்காக வழங்கப்பட்டது. ஆனால் கவலைக்கிடமான விடயம், அம்புலுவாவ இன்று தீமு ஜெயரத்ன பதனம இற்கே செல்கின்றது. அதன் மூலம் வரக்கூடிய அனைத்து வருமானமும் தீமு ஜெயரத்ன பதனமுக்கு செல்கின்றது. அதை எங்கள் அரசாங்கம் நிச்சயமாக வரக்கூடிய காலங்களில் அரசாங்கத்துக்கு எடுத்து அதன் மூலம் வரக்கூடிய ஆதாயங்களை திரைசேரிக்கு நாங்கள் பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு முயற்சிப்போம்.